神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们。弟兄姐妹们，大家早上好，平安。我请大家起立。我们要为印度尼西亚国家祷告。
印度尼西亚这个总统是爱这个国家、爱这里的百姓的总统。祝福我们的爸爸布罗波和副总统爸爸吉布兰，愿神赐给他们数天的智慧，来决定政治方面各样的政策。总统、政府领袖和官员们，求主赐给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定，都是按照上帝的旨意。印度尼西亚这个千岛之国充满主的荣耀，人民举心协力，我们的国家经济复兴，治安稳定，国家繁荣昌盛。我们也呼求平安临到印尼，减少印尼的天灾人祸，复苏印尼的经济，使印尼各方面繁荣昌盛。我们也祝福我们的主任杨东宝牧师和喜燕子医生牧师，求主圣灵恩膏，借助他的仆人从神而来的启示，揭开天国的奥秘，在这末世的时代，成就更多的灵魂来归向主耶稣。也求主你使用，继续成为他神第三个无形界的使者，来完成主耶稣基督的大使命。也求主祝福我们的这个督主喜燕子医生牧师，使他有健康的身体和力量。求主利用他的口舌传扬高举主的圣名，借着传福音，使更多的灵魂归向主耶稣，成为一生和牧养。求主使用他，更多的灵魂来归向主耶稣。求上帝祝福他的健康并家人，愿他的妻子奥利弗亚师母、儿女和媳妇和女婿们，让上帝成为他家人的盾牌和帮助。愿上帝祝福他仆人在这个督主堂的牧养事工，使他继续在这个督主的子民配得在上帝面前都蒙福。我们也求主上帝在这个督主兴起耶利米一代，耶利米世代的亲人能兴起复兴起来，使他们有敬畏之心，保持圣洁，远离罪恶。借着圣灵，他们的信心刚强起来。耶利米一代的青年既被圣灵充满，对追主耶稣死心塌地。求主恩膏他们，祝福他们，愿神祝福他，保佑他们。耶利米一代的青年，求主你使用他，我们奉靠主耶稣的名，哈利路亚，阿门，阿门。感谢主。在我们还没有开始之后，可不可以跟左右的阿姨叔叔握握手？哎呦，握握手，说声主耶稣爱你，主耶稣祝福你，主耶稣爱你，主耶稣祝福你呀！哟，都。从天父而来的祝福，使我们充满喜乐。感谢你，我们一起站起来好不好？从天父而来祝福，从天父而来的爱和恩典，把我们冰冷的心溶解，让我们献出每个音符，把它化为赞美。从天父而来的爱和恩典，把我们冰冷的心溶解，让我们献出每个音符，把它化为赞美。让我们张开口，让我们张开口，举起手，向永生之主彰显。是泉流入每个人的心间。让我们张开口，让我们张开口，举起手，向永生之主彰显。是赞美之泉流入每个人的心间。阿门。
权进入我们的心。我们感谢你，主耶稣。喜乐充满我们的心，阿们。从天父，从天父而来的爱和恩典，把我们病人的心融解，让我们献出每个音符，让我们张开口，让我们张开口，举起手，向永生之主呈现，是赞美之泉流入每个弟兄前面唱哈。阿门。是赞美之泉流入每个人，让我们张开口，让我们张开口，举起手，让永生之主彰显，是赞美之泉流入每个人的心间，是赞美之泉。之泉流入每个人的心间，是赞美之泉，是赞美之泉流入哪里呢？每一个人的心间。之泉进入我们的心，赞美之泉使我们每天都有喜乐，有神的能力，有神的权柄。阿们，我们感谢你，因为我们这一生都在你手中。我们举起手，我们感谢你，因为你何等的美善。大声一点，吼吼吼！真正好，来信耶稣真正好。我拜一拜二拜三拜四拜五拜六每个礼拜真正好，真正好，真正好，来信耶稣真正好，吼吼吼！真正好，来信耶稣真正好。大声一点好不好？我拜一拜二拜三拜四拜五拜六每个礼拜真正好，主耶稣真好呀，主耶稣真好，我要来哦，我的耶稣对我真好，点点我的欢乐，我的祈求。弟兄姐妹，唱的大声一点好不好？
主耶稣今后呀，主耶稣今后，阿门。我要来哦，我的耶稣对我今后，再听过。好我的祈求，我的耶稣，耶，大声一点，真正好，真正好，来是耶稣真正好。真正好，来是耶稣真正好。我拜伊，我拜伊，拜一拜三拜四拜五，耶！弟兄姐妹唱好，主耶稣真好，主耶稣真好，我要来哦，我的耶稣对我真好。弟兄姐妹唱哈，主耶稣，主耶稣今后，我要来哦，我的耶稣对我真好，我的我的祈求，我的耶稣，再来一次，主耶稣，主耶稣今后，我要来哦。赞美主，要吗？来，我们赞美主，每天都赞美主啊！当我们赞美的时候，他的能力在我们当中。我要赞美耶和华，永远赞美他。我要赞美耶和华，我的心啊，也要赞美他。我要赞美耶和华，我的心，我要赞美耶和华，我要赞美耶和华，我的心啊，也要赞美他。我要赞美耶和华，我的心啊，也要赞美他。我一生要赞美耶和华，我爱我的时候要称颂我的名，我一生要赞美耶和华。我爱我的时候要称颂我的神，称颂我们的神，到永远称颂我们的神，配的。我要赞美耶和华，我的心啊，也要赞美他。我要赞
中有没有第一次参加我们的聚会？yang pertama kali hadir， 可以举手吗？阿姨阿姨啊，欢迎欢迎！主耶稣祝福呀！感谢主，请大家坐。在这时候，我们要献上我们的奉献。来，需要奉献袋的可以举手吗？ Yang perlu amplop persembahan bisa angkat tangannya。我们要献上我们的奉献，让主分别为圣。感谢你。来，我们把奉献袋举起。我们一起祷告，天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献袋带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、生意、工作、学业亦是我的。这是奉献袋的时候，奉耶稣基督的圣名，阿利路亚。Amen. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu, 14 Juni 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Alan Low. Cancer Ministry present In His Presence, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, bersama Pastor Tilio Lopman. Bertempat di Integrity Convention Center, Emerald Room, Mall MGK, lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.
起实在，唯有你爱不更改，每个季节恩典只有满满。虽然经过水和火，靠着主我就更强，每时每刻你与我同在。你的恩典够我用，能力覆庇我软弱，靠着耶稣的神有得胜。我要唱着你的爱，永恒无尽的爱，永不离去，一生走向你的恩典。你的爱够我用，能力覆庇我软弱，靠着耶稣的神有得胜。我要唱着，我要唱着你的爱，永恒无尽的爱，永不离去，一生走向你的恩典。你的恩典够我用，抚庇我软弱，得胜有得胜。我要唱着你的爱，永恒无比的爱，永不离去，一生。来，我们高举我们双手。我们知道你的爱足够我们，你的恩典充满了我们，你的能力，你的能力使我们刚强，你是我们的一切，你是我们的一切。来，我们高举我们双手，你的恩典，你的恩典够我用，能力抚庇我软弱，靠着耶稣的神有得胜。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离去，一生。再来一次好不好？你的恩典，你的恩典够我用，能力抚庇我软弱，靠着耶稣得胜又得胜。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离去。来，我们高举我们双手，你的恩典，你的恩典够我用，能力抚庇我软弱，靠着耶稣的神有得胜。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离去，一生走向光。
感谢他，感谢他，他是保护我们的神。保护我的是耶和华，耶和华在我的右边隐蔽我。白天太阳不能伤我，月里月亮也不能害我。保护我的是耶和华，耶和华在我的右边隐蔽我。白天太阳不能伤我，月里月亮也不能害我。他会保护我，他会保护我，脱离一切灾害。他会保护我，像必坚定。他会保护我，时时刻刻保护我。我主，我如从现在到永远，他会保护我，永远保护我们，直到永远保护我们。我们进，我们出，他都与我们同在，与我们同在，保护我们。保护我的是耶和华，耶和华在我的右边隐蔽我。白天太阳不能伤我，月里月亮也不能害我。保护我的是耶和华，耶和华在我的右边隐蔽我。白天太阳不能伤我，月里月亮也不能害我。他会保护我们，他会保护我，脱离一切灾害。他会保护我，脚步坚定。他会保护我，时时刻刻保护我。我主，我如从现在到永远，他会保护我们。他会保护我，脱离一切灾害。他会保护我，脚步坚定。他会保护我，时时刻刻保护我。我主，我如从现在到永远。我主，我如从现在到永远。我主，我从现在到Terima kasih Tuhan, 谢谢你，阿爸父， kami mengucap syukur kami memiliki Tuhan yang begitu setia bagi 因为我 kami. 们有忠心的神，我们感谢你， Pimpin kami Tuhan, untuk kami memiliki hati yang selalu tertuju kepada Tuhan. 引导我们，让我们的心只要瞩目你， Ajar kami untuk mengerti apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. 教导我们明白你自己的旨意到底是什么， Buat kami menjadi anak-anak-Mu yang rindu 使我们成为渴慕你的神， untuk menyenangkan hati Tuhan. 来能够讨神喜悦的儿女。 Terima kasih Bapa untuk tempat ini, 谢谢你，阿爸父， suatu wadah yang Engkau siapkan Tuhan. 这个地方让我们，你预备给我们， Kiranya Engkau pakai tempat ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. 使用这个地方，使得可以成为众人的祝福。 Engkau terus tambah-tambahkan jiwa-jiwa yang bisa menjadi bagian dari tempat ini. 在这个地方，我们求你把所有的灵命带的更多的灵命带到我们这个地方。 Terima kasih untuk hadirat Tuhan. 谢谢你的同在，
Dan saat ini kami ingin mendengarkan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. 现在我们要聆听你的心里的话， Urapi bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan. 你恩膏你的两位仆人， Agar setiap pesan yang disampaikan, 舍定你所想要告诉我们的讯息， semuanya itu berasal daripada Tuhan. 一切都是从你而来， Siapkan kami juga hati yang untuk ditabur. 预备我们的心，让我们能够被撒种， Agar setiap benih yang ditanam 神的所撒出去的种 akan bertumbuh dan berbuah. 会增加，会结果子。 Terima kasih Bapa. 谢谢你，阿爸父， Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. 我们预备我们的心来聆听你的心里的话。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉 Amin. 告主耶稣的名字，我们祷告，阿门。 Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan Yesus. Aja, Cik Thank Zo. you Ci dan teman-teman semua yang melayani. Luar 谢谢 biasa. 我们敬拜赞美团， Menikmati hadirat Tuhan. 很享受神的同在， Menikmati pujian penyembahannya ya. 很享受敬拜赞美。 Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, hari ini saya rindu untuk membawakan sebuah topik yang bicara mengenai karya keselamatan. 今天我给大家讲的题目就是救恩的工作。 Setiap kita orang percaya, kita tahu bahwa yang kita inginkan pada akhirnya adalah keselamatan dari Tuhan Yesus. 那么成为信徒的时候，我们主要的目的终结，我们就是要得到了这个救恩。 Tapi tidak sedikit dari kita orang percaya yang juga belum mengerti sepenuhnya apa itu yang dimaksud dengan karya keselamatan. 但是有不少我们虽然信了主，但是救恩到底什么意思，我们都搞不清楚了。 Saat kita bicara mengenai karya keselamatan, apa yang terpikir dalam pikiran kita? 那么，如果我们在讲到救恩的时候，在你的大海里、大脑里面显的是什么呢？ Mungkin karya keselamatan buat kita adalah kelahiran Tuhan Yesus. 可能你们觉得救恩就是耶稣诞生的那一天， Karena firman Tuhan berkata begitu besar kasih Tuhan maka ia karuniakan anaknya. 因为他圣经里面有说过，他如此的爱我们，所以他赐下他的独生爱子。 Sehingga kita berpikir bahwa dengan kita datang merayakan setiap hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus, dan itu sudah cukup. 使得可能有人这么想说：哎呀，耶稣诞生的时候是圣诞节，那圣诞节来就好了，就够了。 Tapi ada juga yang dari kita mungkin berpikir karya keselamatan bicara mengenai kematian Tuhan Yesus di kayu salib. 但是或许有人也这么觉得说啊，讲到救恩呢，就是耶稣死在十字架上的那一刻， Karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu bicara mengenai penghapusan dosa. 因为耶稣死在十字架上的事，就代表说他抹去了我们所有的罪恶。 Tapi Bapak Ibu Tuhan Yesus sesungguhnya pada saat kita bicara mengenai karya keselamatan, 但是，亲爱的弟兄姐妹们，在我们讲到这个救恩的时候， kita tidak bicara mengenai hanya satu peristiwa. 我们不单单讲到一个事情发生而已， Karena tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. 在主里面没有巧合， Tuhan rancangkan semuanya. 耶稣已经计划好了一 Mulai 切， dari kelahiran, 从他的诞生， bicara mengenai kematiannya, 从他的死去， bicara mengenai kebangkitannya, 从他的升天， bahkan kenaikannya. 复活然后升天。 Semuanya itu adalah bagian dari karya keselamatan yang Tuhan berikan 所以 bagi 这 kita. 一切的系列呢，就是他的救恩的完整版。 Mengapa Tuhan Yesus harus lahir di dunia ini Bapak Ibu? 为什么耶稣必须要活在这个诞生在这个地球上呢？ Karena firman Tuhan di Roma 3:23 jelas berkata 因为在罗马书第3章第23节很清楚 bahwa 的说 semua 到， orang itu sudah berbuat dosa. 因为世界的人已经犯了错， Tidak ada satu orang pun di tempat ini yang tidak pernah berbuat dosa. 相信在这个地方每一个人都有犯罪过。 Dan setiap kita juga tahu bahwa upah dosa adalah 那我们 maut. 大家也知道，当我们犯错的时候，我们得的是什么呢？就死亡。 Itu sebabnya Tuhan Yesus harus lahir di dunia ini. 因此，耶稣必须要诞生在这个世上。 Ibrani 9:22 berkata begini, segala sesuatu itu harus disucikan dengan darah dan tanpa penumpahan darah tidak ada 那 pengampunan. 么，希伯来书第9章第22节也是说，按着律法，凡物差不多的，是用血洗净；若不流血，罪就不得赦免。 Itu sebabnya Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk datang ke bumi ini. 之所以 Bapak 我 Ibu. 们的阿爸父把他的独生爱子赐予我们。 Lalu pada saat Tuhan Yesus disalibkan Bapak Ibu, 当耶稣在十字架上的时候， kita tahu ceritanya bagaimana saat dia terbentang tangannya dan dia katakan it is finished. 我们知道，当他最后被钉上去的时候，他说结束了。 Dia katakan bahwa semuanya sudah 他 selesai. 说一切都结束了。 Tapi apa yang selesai? 但是到底结束的是什么事啊？ Belum bicara mengenai keselamatan. 这里 Bapak 面 Ibu. 还没有讲到救恩呢。 It is finished. 但是他说结束了。
Ini bicara mengenai pengampunan dosa kita. 就讲到就是赎尽了、赎回了我们的所有的过犯， Dia telah mati menggantikan kita semua Bapak Ibu. 他死去了，代替我们所有的每一个人。 Tapi itu belum selesai. 但是结束了吗？还没。 Sesudah dia mati, akhirnya 3 hari kemudian dia bangkit Bapak Ibu dari orang mati. 但第三天啊，他死去的时候，被钉在十字架上，第三天他就复活了呀。 Dia mengalahkan segala maut. 他已经战胜了所有的。 Dan pada saat itu salib yang dilambangkan sebagai penderitaan pada awalnya 那本来那个十字架是代表痛苦的时候， menjadi lambang kemenangan bagi 就 kita 变 semua. 成我们基督徒的得胜的。 Kenapa? 为何？ Karena kita punya Tuhan yang hidup. 因为我们有活的神呐、 Amin. 阿门。 Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. 我们的神不是死亡的神哦。 Tapi apakah itu sudah selesai? 但是你觉得够了吗？结束了吗？ Belum juga Bapak Ibu. 还没。 Kita tahu Bapak Ibu pada hari itu sesudah Tuhan Yesus bangkit di hari ketiga, 我们知道，当第三天他复活的时候， 2 dari muridnya itu berjalan ke Emmaus Bapak Ibu. 所以他有2个门徒呢，就是走在以马五 Salah 斯， satu namanya adalah Kleopas. 一个就叫做哥留拔， Jadi mereka sedang jalan ke arah Emmaus. 他们在走着走着， Tiba-tiba Tuhan Yesus bergabung dengan mereka. 突然间耶稣就站在他们的中间。 Tuhan Yesus tanya, kalian tuh lagi ngobrolin apa sih? 耶稣在问你们到底在讨论什么呀？ Lalu mereka bilang, kamu ini orang asing, kamu nggak tahu yang lagi viral saat ini itu apa? 他说：“啊，你是陌生人吗？你不知道现在流行在讲的话题是什么吗？ Kamu nggak tahu yang namanya Yesus dari Nazaret itu? 你不知道那个耶稣从拿撒勒的那个耶稣吗？ Apa sih, apa sih? 那就是什么啊？什么呀？什么呀？” Lalu jawab mereka kepada Tuhan Yesus. 然后耶稣就他们就回答耶稣说 Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. 那么他们说就是拿撒勒的那个耶稣的事，他是个先知，在神的众百姓面前说了行事都有大能。 Tapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami sudah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka menyalibkannya. 那么但是呢，这个采基司我们的官府呢，竟然把他截去定了死罪，钉在十字架上。 Kita bisa melihat ada nada kekecewaan kan di sini. 在这里面在讲到的时候，他是有一个失望的语气。 Kenapa mereka kecewa? 为何他们失望呢？ Ayat berikutnya berkata gini, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dia yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. 但是我们那时候就是请求，就是这个盼望着这个要赎以色列的民众的民的，就是他。 Dan ini yang harus dicatat, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. 下面这句话就要划线了哈，不但如此，而且这是成就了，现在 Bahkan 已经 sesudah lewat 3 3 hari 天了。 pun mereka masih belum mengerti Bapak Ibu. 虽然说过了3天，他们还不明白， Mereka masih melihat Tuhan Yesus sebagai raja yang di dunia ini yang akan membebaskan mereka. 他们还是把耶稣成为这个世上的王来拯救他们的。 Mereka belum mengerti bahwa Tuhan Yesus yang mereka sembah, yang mereka sebut guru itu adalah raja di atas segala 他们 raja. 还不懂，他们所称为这个老师的这位耶稣呢，就是万王之王。 Itu sebabnya nggak heran lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, 因此，耶稣又对他们这么说： hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. 那么无知的人呀，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。 Karena sekali lagi tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan Bapak 再 Ibu. 一次跟大家说，在主里面没有巧合， Semuanya sudah direncanakan, semuanya sudah dinubuatkan oleh Tuhan. 一 Amin. 切都是已经被安排好了，一切都已经被预言好了。 Tuhan Yesus lahir bukan karena kebetulan. 耶稣诞生也不是巧合。 Tuhan Yesus harus mati di kayu salib bukan karena kebetulan Yudas berkhianat. 那耶稣被钉在十字上，不是因为犹太他欺负了耶稣，背叛了耶 Semuanya 稣， itu adalah bagian dari rancangan Tuhan. 一切都是耶稣的计划中。 Dan rangkaian itu adalah karya 那 keselamatan 这 Tuhan 个 bagi 就 kita. 成为基督徒的救恩的工作。 Itu sebabnya Bapak Ibu sesudah dari kebangkitan Tuhan Yesus dia harus turun, dia harus bersama-sama dengan muridnya selama 40 hari. 因此，当他复活了呢，他必须要跟他的门徒在一起，就是40天之久。 Dan di hari terakhir, di hari ke-40-nya, dia undang anak-anak, dia undang murid-muridnya untuk melihat dia naik ke surga. 最后的那一天，40天的那时候，他邀他所有的门徒，就看到他升天去了。 Dan kita bisa melihat bagaimana paradigma mereka berubah. 我们可以看到当时他们的思想逻辑改变了。
Dari sebelumnya mereka penuh dengan kekecewaan. 本来他们是充满了失望的态度， Dari sebelumnya mereka melihat Tuhan Yesus sebagai raja di bumi ini. 他们也用他们的眼睛来看，说耶稣就是这个世上的王。 Hari itu dia mengerti mengapa Tuhan Yesus ada di antara mereka. 那一天，他们懂了为什么耶稣必须在他们的中间。 Firman Tuhan di Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53 Bapak Ibu. 路加福音第24章第50节到53节， Saat itu dia ajak mereka semua ke kota sampai dekat Betania. 那时候他们邀所有的门徒就到那个靠近贝达尼那个城。 Di saat itu dia angkat tangannya dan dia memberkati mereka. 那时候耶稣就把手举起来，就祝福他们。 Tapi sementara dia sedang angkat tangannya dan Dan memberkati mereka, mereka berpisah dengan dia berpisah dengan cara naik ke sorga. 那么当他在祝福他们的当中呢，他就是用升天的直接离开了他的门徒。 Nah Bapak Ibu Tuhan Yesus saat親愛的。 murid-murid itu melihat Tuhan Yesus naik ke sorga. 亲爱的弟兄姐妹，当门徒们见证了上帝升天的时候， Mereka sujud menyembah kepadanya dan mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. 他们匍匐在他的面前，然后回到耶路撒冷是大大的欢喜。 Amin. 阿门。 Mereka mengerti kenapa Tuhan Yesus ada. 他们懂得为什么耶稣要在，要存在。 Dia tidak lagi melihat kematian Tuhan Yesus sebagai seseorang yang nggak salah tapi dihukum mati. 他们那时候的想法就改变了，不是看到这个无罪的人被定罪， Tapi mereka mulai mengerti semuanya ini adalah rangkaian dari karya keselamatan Tuhan bagi 但是 umat 这 manusia. 个他们懂得就是神为了救这个人类的一系列该做的事。 Karena Bapak Ibu Tuhan Yesus, 亲爱的弟兄姐妹们， kematian Tuhan Yesus di kayu salib 神死在狮子架上， itu hanya menghapuskan dosa mereka, dosa manusia. 那个只是单单了赎尽了我们所有的人类的罪， Tapi belum merampungkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. 但是还没有讲到上帝心中所渴望的事。 Jadi kalau kita baca di Kejadian pada saat manusia diciptakan, 当我们在回看这个创世纪的时候，看到人被神创造的时候， lalu saat kita bicara di Wahyu pada saat cerita mengenai akhir zaman, 然后再看到我们的启示录，启示录讲到这个末日的时代， ada satu hal yang serupa Bapak Ibu, 有一件事情是相同的， di mana manusia dan Sang Pencipta telah rekonsiliasi. 所以这个人类跟这个创造者已经修复了关系。 Jadi karya keselamatan tidak bicara mengenai pengampunan dosa aja. 所以这个救恩呢工作不单单讲到磨掉了我们的罪而已， Tapi karya keselamatan bicara mengenai hubungan kita dengan Tuhan. 但是救恩的工作也谈到我们跟神的关系。 Sangat disayangkan kalau kita umat percaya kita hanya berpikir keselamatan itu karena Tuhan Yesus lahir titik. 那么，如果你觉得救恩的工作只是停在上帝诞生的时候，那就太可惜了。 Sangat disayangkan kalau orang percaya hanya berpikir keselamatan itu hanya pada saat Tuhan Yesus mati menggantikan kita. 也一样，就是当你觉得耶稣为了我们死去的时候，那个就是救恩的工作的结束，那也太可惜了。 Karena pada akhirnya karya keselamatan bicara rekonsiliasi kita dengan Tuhan. 因为最终，救恩的工作的讨论到的就是我们和神的修复回来的关系。 Karya keselamatan bicara mengenai hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. 那这个救恩的工作真的谈到我们个人跟神的关系。 Apa gunanya kita dibaptis, kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dan kita melihat dosa kita dihapuskan, tapi pada akhirnya kita menjauh daripada Tuhan. 那么有什么用处？当你觉得说我要信耶稣的时候，好吧，我就把我的人生交给耶稣，我就给他受洗了。受洗完之后，我的罪都已经洗净了。洗净了之后呢，你们去教会之后呢，你就远离上帝。那到底这一系列有什么关系呢？ Karena ini dikatakan oleh Tuhan, aku mau kamu berada di mana aku berada. Amin. 因为耶稣说过，我想要在的地方，你也在。 Itu adalah tujuan utama dari karya keselamatan Bapak Ibu. 这个就是救恩工作的主要的要点。 Tapi seringkali kita berpikir dari sisi kita. 很多时候我们从我们的角度来看， Makanya kita bilang kalau misalnya dosa kita sudah diselamatkan, selesai. 那我们的角度就说啊，我们罪已经没了呀，我们就被救赎了。 Tapi bagi Tuhan belum selesai. 但是对神来说，这一切还没有结束。 Karena Tuhan mau mengembalikan apa yang dia ciptakan dari awal. Bagaimana Tuhan punya hubungan yang sempurna dengan manusia. 因为他要修复他本来原本创造人的目的，也就是把关系再修复回来。 Kematian Tuhan Yesus di kayu salib hanya menjadi proses
Karena tanpa kekudusan, tidak ada orang yang bisa melihat Tuhan. 那么耶稣死在十字架，它只是一个过程而已。因为在这个过程里面，如果没有纯真，没有纯洁的话，没有人可以遇见我们的阿发父。 Amin. 阿门。 Artinya apa? 换句话来说是什么呀？ Fokus kita adalah untuk membangun relationship kita, hubungan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu. 所以我们在主里面主要的就是培养我们跟神的关系， Jangan kita menjadi orang percaya yang mengatakan dosaku telah ditebus dan selesai. 不要只是因为信着，然后我们说啊，我的罪已经被洗净了，我自由啦。 Karena pada saat itu kita nggak akan kemana-mana, Bapak Ibu. 因为那时候我们真的不知道我们的方向到底该往哪里去。 Yang kita bicarakan di sini adalah karya keselamatan yang dilakukan Tuhan Yesus di bumi. 那我们刚才讨论的就是说，神的救恩工作的在地球上面，他在世上他所做的。 Tapi karya keselamatan sampai sekarang belum berhenti, Bapak Ibu. 但是这个救恩到目前来说还没有停止，继续的延续下去。 Kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuka lembaran yang baru. 耶稣升天的时候，就打开了新的一页。 Apa itu? 到底是什么呀？ Yang pertama, Bapak Ibu, 第一个， kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu menggenapi yang namanya karya penebusan. 那么这个神救赎的视线就成就了。 Zaman dulu kalau orang berdosa, mereka mau mohon ampun, mereka datang, mereka harus membawa korban. 那么在旧约的时候呢，当有人犯罪的时候，他来了赎罪的时候，他就带了一些这个活祭。 Dia mau datang kepada Tuhan, dia harus bawa korban. 那么他要到神的面前来说，他必须要献上活祭。 Tapi seperti yang tertulis di Ibrani 9 ayat 12, 在希伯来书第9章12节是这么说到的。 dikatakan bahwa ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah anak domba jantan dan darah anak lembu, tapi membawa darahnya sendiri. Dengan itu dia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. 并且不用山羊和牛赎的罪，乃用自己的血，只一次进入圣殿，成了永远赎罪的事。 Pengorbanan Tuhan Yesus itu adalah once for all, satu kali untuk selamanya. 那 Bapak 耶 Ibu. 稣的救恩呢，就只有一次，一次直到永远。 Ya, hubungan kita dengan Tuhan tidak lagi sama. 那我们跟神因为那一个，我们的跟神的关系完全不一样了。 Dan di Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 2 dikatakan setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai hal cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Tapi di zaman sekarang, di zaman akhir ini dia bicara dengan kita melalui perantaran anaknya. 在希伯来书第1章第1节到第2节里面说，神即在古时借着众人先知说，多次多方的小于列种，自在末世借着他的儿子小于我们，又早已立他为承受万有的，也曾借着他创造这个世界。 Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga menggenapi karya penebusan. 所以耶稣升天呢，就完成了他的救恩的工作。 Tapi banyak dari kita tidak merasakan itu, Bapak Ibu. 但是许多我们都不知巧。 Beberapa waktu lalu kami melayani ada saudara kami yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 有一阵子，我们服侍了这个信徒。 Dan saat itu kami sampaikan dia cerita mengenai perjalanan dia sampai dia akhirnya terima Tuhan Yesus. 他就讲他的故事，从头讲到他跟着耶稣。 Lalu istri saya sampaikan, kok kesaksiannya bagus, kok harus bersaksi. 然后我的太太跟他说：“哎呀，兄弟啊，你的见证很棒，你要做见证呀。” Tapi jawaban dia adalah, enggak lah, kok malu sama Tuhan. 他的答案很让人家惊讶啊！不要啦，我对耶稣我觉得羞愧。 Padahal sudah dikatakan bahwa pemulihan dari hubungan kita dengan Tuhan itu sudah digenapi. 因为已经讲过了嘛，我们跟神的关系的修复都已经被成就了呀。 Semua yang dia sembunyikan Tuhan tahu kok. 所有你藏起来的，在他眼里都看得清楚的 Dan，Tuhan sudah tidak permasalahkan masa lalu dia kok. 而且他也不讨论到你的过去了嘛。 Tapi berapa banyak dari kita yang terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita izinkan masa lalu kita untuk tetap mengunci kita di belakang. 但是有多少位让我们信徒呢？虽然我们信耶稣了，但是我们还在被那个过去缠脚。 Padahal Tuhan sedang membawa kita ke lembaran yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. 其实上帝要把我们带到新的一页，新的一个人生。 Kita nggak bisa menggenapi rancangan Tuhan Bapak Ibu kalau kita masih berpegang kepada kehidupan kita yang lama. 那如果说你还在缠着我们的过去的话，你永远看不到未来。
Firman Tuhan di 1 Petrus 2 ayat 9 berkata begini, kamu itu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kamu itu kepunyaan Allah sendiri. 那么在彼得前书2章第9节说过，唯有你们是被拣选的主类，也是有君众的祭司，圣洁的国度。 Hubungan kita itu sudah begitu dekat dengan Tuhan Bapak Ibu. 我们的关系其实跟神已经很密切了， Tapi seringkali kita Tapi- membatasi diri kita. 但是很多时候是我们自己限定一跟神的关系。 Amin. Amen。 Kenaikan Tuhan Yesus menggenapi proses dari penebusan itu. Kita sudah tidak lagi ada batasannya. 所以耶稣升天呢，这已经打破了我们跟他的隔阂的关系。 Yang kedua Bapak Ibu Tuhan Yesus. 第二件事， Pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, 当耶稣升天， dia nyatakan kepada murid-muridnya bahwa dia adalah raja dari atas 他 segala 跟 raja. 所有的门徒说过，他是掌权的君王。 Dia tidak lagi hanya guru, dia tidak lagi orang yang ada bersama-sama dengan mereka di bumi. 他不单单只是说一般的老师或者一般的普通人，在世上跟他们在一起的普通人。 Efesus 1 ayat 20-32 berkata begini, bahwa Tuhan membangkitkan dia dari antara orang mati, mendudukan dia di sebelah kanannya, bicara mengenai otoritas Bapak Ibu. 那么在这个以弗所书1章第20节以上，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边，这个已经修复了我们的关系。 Dan dia akan jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan, dari segala penguasa, dari segala kekuasaan, dari segala kerajaan. 那么远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的和一切有名的， Bahkan tidak hanya di dunia ini, juga di dunia yang akan datang. 不但是在今世的，连来世他也是这样子超过了。 Kita percaya bahwa Tuhan adalah raja di atas segala raja. 我们相信上帝就是万王之王、君王， Dia berkuasa atas segalanya. 他 Amin. 有权，在这个世上的都有权。 Kalau kita percaya itu, kenapa banyak dari kita yang masih merasa khawatir? 那么如果你说你相信，那么为什么你还是担忧啦？ Kalau kita punya Tuhan yang berkuasa atas segalanya, kenapa kita masih hidup 如 dalam 果你说 kekhawatiran? 如果你说神是掌权的君王，那你为什么还是担心呢？ Kalau kita percaya, yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah penguasa langit dan bumi, kenapa kita masih hidup dalam 那如果 kekhawatiran? 你觉得上帝就是掌权天跟地，那你到底有什么忧虑呢？ Firman Tuhan di Filipi 4 ayat 6 dan 7 berkata begini Bapak Ibu. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan syukur. 腓立比书第4章第6节到第7节说，应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感恩，将你们所要的告诉神。 Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati kita dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. 那么神所赐出入意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。 Dan yang perlu kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu di ayat yang ke-13. 在这一点，我们必须要默念的就是第13节。 Bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 我靠着那家给我力量的神，凡事都能做。 Siapa yang tanggung? 谁承担了啊？ Siapa yang tanggung? 谁承担啦？ Kita yang Yesus. tanggung. Kayaknya huruf besar, huruf kecil. 那你看这个印尼文版那个 K， 它是大写，不是小写。 Kayaknya huruf kecil. 哦，它的 K 是小写，对不起。 Kita yang tanggung. 所以是我们承担的， Tapi bukan dengan kekuatan kita. 但是不是靠着我们的力量， Di dalam kekuatan Dia. 在他的力量里面。 Amin. 阿门。 Seringkali kita berpikir masalah kita Tuhan yang tanggung. Enggak, kita yang tanggung. Bapak 许 Ibu. 多时候我们想说那我所有的问题都是耶稣来承担，不是，是我们来承担的。 Itu sebabnya hubungan kita dengan Tuhan itu harus intim. 之所以我们跟上帝的关系必须要有亲密的关系， Karena kita tanggung tidak di dalam kekuatan kita, tapi di dalam Dia. 因为我们承担了这所有发生的事情，不是用我们的力量，而是他的力量。 Amin. 阿门。 Seringkali kita berpikir punya masalah, kita berdoa, ya udah Tuhan yang beresin. No, kita Si- yang beresin, tapi si- di dalam Dia. 许多时候我们误解了，我们把所有的祷告交给上帝，说上帝已经承担了，不对，是我们祷告，我们承担我们要做的， Kita minta tuntunan dari Tuhan. 但是我们请求上帝的带领， Kita minta kekuatan dari 我们 Tuhan. 请求上帝的能力， Kita minta hikmat dari 我们 Tuhan. 请求上帝的恩惠， Tapi 但是 yang jalanin kita. 进行的做的 Amin. 是我们。
seseorang baru lulus kuliah Bapak Ibu. 有一个刚毕业生， Lalu dia dengar bahwa untuk mendapat pekerjaan saat ini lagi sulit. 他就听到就是现在找工作不容易， Tapi dia yakin dan percaya dia punya Tuhan yang luar biasa. 但是他很确定他有一个很伟大的一位神， Dan dengan keyakinannya dia berdoa kepada Tuhan siang dan malam Bapak 所 Ibu. 以呢，日夜他都是跟神诉苦，跟神祷告。 Tapi dia tunggu-tunggu kok kerjaannya nggak datang-datang. 但是他一等一等一等都没有消息， Tawaran nggak ada. 就也没有人家愿意给他工作， Kenapa Bapak Ibu? 为何呀？ Karena dia tidak lakukan apa-apa. 因为他什么都不做。 Amin. 阿门。 Tuhan bekerja melalui kita. 上帝会透过我们工作， Bukan Tuhan yang kerjakan semuanya bagi kita. 而不是上帝把所有的一切都给我们做好了。 Kekhawatiran itu ada Bapak 这个 Ibu. 担忧是有的， Tapi kalau kita percaya bahwa kita punya Tuhan di atas segalanya, 但是如果我们相信我们拥有的神是万王之王、万军之耶和华， kekhawatiran itu tidak boleh menjadi bagian daripada kita. 所有的担忧，这个担忧它不应该站在我们的心里面。 Amin. 阿门。 Yang ketiga Bapak Ibu Tuhan Yesus. 第三个， Karena kan Tuhan Yesus juga memberikan assurance dan hope. 那么耶稣升天呢，给了我们保障以及新的希望， Memberikan pengharapan dan juga kepastian. 给我们一个确定、确保。 Apa yang pasti? 到底什么是确定的事呢？ Tuhan bilang aku naik ke sana, aku naik ke surga karena aku sedang menyiapkan tempat bagimu. 他说：“我上去了哈，我升天了，因为我去那里准备地方给你们。 Yang pastilah Tuhan sudah siapkan tempat kita untuk hidup di dalam kekekalan Bapak Ibu. ”确定的事就是说，他会准备给我们一个永恒的地方。 Tapi kenapa ada yang namanya pengharapan? 但是为什么在这里又谈论到这个希望呢？ Karena kita yang harus memastikan kita masuk di dalam bilangan yang diangkat bersama dengan Tuhan. 阿门。但是是我们自己该确定，我们是包含在那个被神接回去的那一数人数里面。 Ya Bapak Ibu ya, amin ya. 阿门，好不好？阿门。 Yang keempat Bapak Ibu Tuhan Yesus. 第四点， Kenaikan Tuhan Yesus juga sebenarnya membuka jalan untuk Roh Kudus turun atas kita. 那么耶稣升天呢，也就是让这个安慰师圣灵来敞开在我们里面。 Firman Tuhan di Yohanes 16 ayat 7 berkata begini, 约翰福音16章第7节这么说。 adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. 那么我去与你们有益的，我若不去，保护师就不到你们这里；若我去，就差他来。 Tapi kalau aku pergi, dia akan datang. 那若我去，我就差他来。 Kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu membuka jalur, membuka jalan untuk Roh Kudus turun atas kita. 耶稣升天呢，就让这个圣灵可以成为我们生命里面的一部分。 Kita bayangkan Bapak Ibu kalau zaman dulu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus belum turun atas kita. 那我们想象，当耶稣还未升天的时候，圣灵也没降下的时候， Yang bisa mengalami Tuhan itu hanya mereka yang ada bersama dengan Tuhan Yesus di Yerusalem pada saat pelayanan Tuhan Yesus. 那么能够跟神耶稣在一起的人，就是那一些人之前在耶路撒冷是跟着耶稣的那一些人而已。 Tapi saat Roh Kudus turun atas kita, Bapak Ibu, setiap kita bisa ngalamin Tuhan. 但是 Amin. 如果圣灵降临在你的身上的时候，我们每一个人都可以遇见我们的神。 Roh Kudus turun atas kita semua. 圣灵降下了我们的生命里面。 Kemarin kami di MDPJ di Menara Doa bersama dengan Pak Niko. 昨天我们参加了这个同工祷告会，每一个月的同工祷告会，跟我们的杨牧师在一起。 Ada satu pesan yang luar biasa dari Pastor Billy Nyotora Harjo. 有一个非常强的这个信息，就是透过这个把 Billy 讲的， Bicara mengenai bahasa roh. 讲到方言。 Bahwa setiap kita Bapak Ibu kita harus rindu dan kita harus minta kepada Tuhan. 所以我们每一个人必须要渴慕，以及跟神求，我们要会讲方言， Untuk kita mengalami baptisan Roh Kudus itu. 让我们可以经历了这个圣灵的洗礼。 Karena iblis ini kita bicara mengenai iblis di alam roh. 那如果我们讲到魔鬼呢？这个魔鬼是在灵里面的， Itu sebabnya kita harus berbanyak untuk kita berbahasa roh. 就是我 Amin. 们要增加我们讲方言的次数。 Kenapa kita perlu Roh Kudus Bapak Ibu? 为何我们要有圣灵呀？ Ada 3 hal yang saya tuliskan di sini. 这里我给大家3个要点。 Yang pertama Bapak Ibu, 第一个，
Melalui Roh Kudus kita akan mengalami penyertaan Tuhan secara pribadi. 透过圣灵，我们会跟神有个人的关系经历。 Firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 16 dan 17 berkata gini, Aku akan minta kepada Bapa, dia akan berikan kepada kamu seorang penolong yang lain supaya dia menyertai kamu selama-lamanya. 约翰福音14章第16节到17节，我要求父，父就另外赐给你们一位保护师，叫他永远引领堂在，就是真理的圣灵。 Tuhan memberikan Roh Kudus untuk menyertai kita selama-lamanya. 所以他把这个圣灵呢放在我们里面，永永远远陪着我们。 Ada firman yang mengatakan bahwa tubuh kita adalah baitnya Roh 有 Kudus. 圣灵也是，有话也是这么说，我们的身体是圣殿。 Tapi kalau kita mau Roh Kudus untuk tinggal di dalam kita, kita harus pastikan kita siapkan tubuh kita. 那么所以呢，如果你想要这个圣灵住在我们里面，你要确保你的身体是干净的。 Ada tamu dari luar Bapak Ibu datang. 有一个外宾外客来， Dia bilang dia mau tinggal di hotel. 他说他想要住饭店。 Terus kita bilang, udah jangan di hotel, di rumah aku aja. 他说不要饭店啦，住我家好了。 Tapi saat dia sampai ke rumah kita berantakan. 但是当他来到我们家的时候，我们的家乱七八糟 Aku udah 的。 siapin kamar buat kamu, begitu dia buka kamarnya berdebu. Bapak 然 Ibu. 后如果他说我已经把房间准备好了，一打开门的时候，哇，灰尘一堆。 Kira-kira mau nggak tamu itu tinggal di rumah 那你 kita? 觉得这个外客愿意住在那个房间里面吗？ Kita mau Roh Kudus tinggal di dalam kita. 那么你求圣灵住在我们里面， Kita harus siapkan hati kita harus siapkan tubuh ini layak bagi dia. 我们要准备我们自己，预备我们自己，让他能够住在里面。 Amin. 阿门。 Yang kedua Bapak Ibu, kenapa kita perlu Roh Kudus? 第二个，为何我们要有圣灵呀？ Karena melalui Roh Kudus kita memiliki kuasa untuk hidup kudus Bapak Ibu. 那么透过圣灵，他教我们怎么样活出圣洁的生活。 Daging itu lemah Bapak Ibu. 那我们肉体是弱的， Kita itu gampang jatuh Bapak Ibu. 我们很容易都可以犯错。 Kita nggak bisa bahwa aku adalah bait sucinya Roh Kudus, tapi hidup kita dipimpin oleh daging. 那么你不能说我是神的圣殿，但是我们的所行所为都是按照我们的肉体。 Firman Tuhan di Roma 8 ayat 13 berkata begini, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. 那么罗马书第8章第13节说：“你们若顺从身肉体活着，必要死。” Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus menggunakan roh itu untuk mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita. 那么，所以我们必须要用圣灵来打败我们肉体的需求。 Dan di Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itu adalah ibadahmu yang 在 sejati. 罗马书第12章第1节说过：“将你的身体献上活祭圣洁的，这是神所喜悦的。” Kita harus memiliki roh itu untuk melawan kedagingan kita. 所以我们必须要拥有这个圣灵来帮助我们对抗我们的肉体。 Dan yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita perlu Roh Kudus? Roh Kudus membuat kita menjadi saksi yang penuh kuasa. 最后一个第3点，为什么我们需要圣灵？因为圣灵会让我们成为神的见证者。 Saya diberkati 2 minggu lalu dengan doa fajar, materi doa fajar yang dibawakan oleh salah satu, siapa yang bawa mengenai Roh Kudus ya waktu itu ya? Ibu Ruth, salah satu PLT kami. 那2个礼拜前，我参加了那个晨祷会，在晨祷会里面有一个伊布鲁，他所说的很祝福我。 Seringkali kita menilai menjadi saksi itu, oh ya jadi saksi Kristus selesai. Kita nggak pernah melihat bebannya Bapak Ibu. 许多时候我们觉得说啊，做见证人好，做见证好了，但是你不承担这个压力。 Tapi hari itu dia katakan begini, 但是那一天他这么的解说， jangankan jadi saksinya Tuhan. 要成为神的见证者。 Kita jadi saksinya manusia aja sekarang kalau dipanggil di pengadilan. 如果现在譬如说法院传票给我们做一个见证真证人， Itu bebannya aja sudah besar 那 sekali. 个压力真的很大。 Kalau kita benar-benar mau jadi saksinya Tuhan, 但是如果我们真的要做神的见证人的时候， kita perlu kuasa Roh 我们 Kudus. 必须要有圣灵的全能。 Kita lihat apa yang terjadi dengan 我 Petrus. 们看到这个彼得发生的事， Petrus adalah orang yang penakut, bahkan dia sangkal Tuhan Yesus 3 kali, Bapak 彼 Ibu. 得是一个很害怕的一个人，他甚至这个出卖了神3次。 Tapi pada saat roh itu turun atas dia, 但是这个圣灵一降下来的时候， dia menjadi orang yang berani. 本来胆小的就变成很勇了。 Bahkan dia berkhotbah dan hampir 3.000 orang 甚至他在讲道的时候，差不多3000多人悔改， bertobat dan menerima Tuhan 悔 Yesus. 改也接受了神。 We need that power. 我们需要那样的大能， Itu sebabnya kita perlu Roh Kudus, Bapak Ibu. 因此我们需要这个圣灵。
Dan yang terakhir Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, 最后的， kenaikan Tuhan Yesus juga menjadi amanat agung bagi kita 那么 semua. 耶稣升天呢，也就是成为我们的大使命， Bukan berarti karya keselamatan sudah selesai, 不单单就说他的救恩的工作结束了， tapi mulai saat itu kita sudah harus mengambil bagiannya. 但从那一日开始，我们要成为他的工作伙伴。 Kita tahu firman-Nya di Matius 28, 19, 20 Bapak Ibu. 我们晓得他的马太福音28章19节第20节的话， Dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, dan ajarlah mereka. 他说：“所以你们要去，使万民成为我的门徒，奉子圣灵的名字给他们施洗。 Setiap kita harus menjadi murid Yesus. 我们每一个人都要成为神的门徒， Setiap kita harus mengambil bagian itu. 是每一个人必须要成为那一部分的。 Sebagai penutup di Yohanes 20 ayat 21 Bapak 成为 Ibu. 最后的约翰福音第20章第21节， Ibaratnya Tuhan sudah siapkan blueprint-nya. 就好像耶稣已经把那个蓝图已经摊开了， Tapi kita harus jalankan. 但是是我们要去工作的。 Yohanes 20 ayat 21 berkata gini, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. 约翰福音第20章第21节，耶稣又对他们说：“愿你们平安，父怎么差派我，我也照样怎么差派你。 Amin. ” 阿门。 Jadi bicara mengenai karya keselamatan bukan hanya bicara Tuhan Yesus lahir. 所以在讲到救恩的工作，不单单讲到神的诞生而已， Bicara mengenai karya keselamatan bukan cuma bicara Tuhan Yesus mati di salib. 救恩的工作也不单单只是讲到耶稣死在十字架上而已。 Bicara karya keselamatan mulai dari kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, bahkan mengambil bagian di dalam amanat agung. 那么 Itu 在 bicara 讲 karya 到这个 keselamatan. 救恩的工作，就是他的诞生、他的死亡、他的复活、他的升天，甚至他让我们完成他的大使命。 Dan satu hal yang penting yang harus kita ingat. 有一件很重要的事，我们必须要牢牢的记住。 Keselamatan yang Tuhan inginkan bukan hanya bicara mengenai penghapusan dosa Bapak Ibu. 救恩，上帝所期待的不单单只是抹净了你的罪， Keselamatan yang Tuhan inginkan adalah restorasi hubungan Dia dengan ciptaannya. 他真正想要的就是说恢复我们他跟他所创造的这个人物，改变了他的关系。 Sama seperti pada awalnya bagaimana kita diciptakan. 就是像我们当初人类怎么被创出的。 Amin. 阿门。 Ambil bagian. 让我们成为神的救恩的一部分。 Dan sekali lagi Bapak Ibu Tuhan Yesus, 再来， apa yang Tuhan kerjakan bagi kita itu bukan hanya menjadi berkat buat kita, tapi Amin. harus kita bagikan kepada yang lain. 那么上帝所对我们做的所有的一切，不单单只是留给我们，我们也要分享给他人。 Dan saya ingin undang Bapak Ibu untuk kita nyanyikan satu lagu bersama-sama Bapak Ibu. 我想要大家跟我一起唱这一首歌，一 Dan 首 kita 诗 akan 歌。 tutup, kita akan masuk dalam perjamuan 我 kudus. 们也要结束我们今天的聚会，那我们要进入我们的圣餐。 Kita nyatakan di hadapan Tuhan 我们在神的面前坦诚， bahwa sekali Yesus tetap Yesus. 一旦选择耶稣，永远就是耶稣。 Amin. 阿门。 Ya boleh kita bangkit berdiri Bapak 好不好？ Ibu. 邀请大家起立。 Dik Ciai boleh ya bantu ya. Siapkan hati kita yuk Bapak 那 Ibu. 么我们预备我们的心，好不好？ Terima kasih Tuhan Yesus untuk Sisi- firman yang ditabur. 谢谢你，阿爸天父，你今天所说的话， Ajar kami untuk mengerti Tuhan. 教导我们明白的更多。 Bahwa kerinduan hatimu bukan hanya bicara mengenai dosa kami dihapuskan. 你的期望不单单只是抹尽了我们的罪而已， Tapi kerinduan hatimu adanya restorasi relationship hubungan antara kami dengan Tapi- Tuhan. 你想要恢复我们和你的关系，跟阿爸父的关系， Terus bangun keintiman kami Tuhan. 帮助我们，让我们继续的建立好的 Dan 关 Tuhan, 系， dan Tuhan pakai kami lebih lagi untuk Sang kemuliaan Ibu- nama Tuhan. 更加的使用我们来荣耀你的圣名。 Dan saat ini kami nyanyikan lagu ini 现在我们要献上我们这首诗歌， sebagai pernyataan kami di hadapan Tuhan. 成为我们跟你的承诺， Bahwa sekali Yesus, 就是一旦选了耶稣， selamanya Yesus. 永远就是你啦。 Dalam keadaan apapun juga,
在任何的状况之下， berlimpah maupun kurang, 是腹背满溢或是不足时， tetap Yesus yang mempesona hatiku. 唯有耶稣让我心感动， Beri damai dan kesempatan baru 是平安以新的希望给我们。 setiap musim kehidupan. 在我们人生的每一个季节， Waktu ku kuat maupun lemah, 是我在健康或者软弱的时候， tetap Yesus yang mempesona. 唯有耶稣真能让我感动， Diberi hidup dan kesempatan baru. 是我们新的生命以及新的希望。 Yesus selamanya 一 Yesus. 旦耶稣，永远就是耶稣， Harapanku tak akan hilang 我的希望不会消失， karena kasih-Nya sangat kuat. 因为他的爱我存在。 Katakan sekali lagi, sekali Yesus 是耶 selamanya 稣 Yesus. 永远是爱你的。 Yes Lord. 一旦耶稣，我们永远就是选择你。 Takkan hilang karena kasih-Nya sangat kuat. Oh Yesus, pujilah Kau. Sekali Yesus, selamanya Yesus. 一旦耶稣，永远就是耶稣。 Terima kasih Tuhan 谢谢你，阿父， sudah menjadi bagian dalam hidup kami. 成为我们人生的一部分。 Kami mengucap syukur kami memiliki Tuhan seperti Engkau. 我们感谢，因为拥有那么伟大的神。 Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. 谢谢你的爱， Terima kasih untuk segala rancangan-Mu yang terindah bagi kami. 谢谢你所有美好的计划在我们人生里 Apapun 面。 keadaan kami, 不管我们的状况怎么样， dalam masa apapun, 在哪一个季节， kami katakan Tuhan, 我们要说， sekali Yesus, 一旦选耶稣， selamanya tetap Yesus. 永远永远就是耶稣。 Pimpin kami, 引导我们， pakai kami 使用我们， sesuai dengan rancangan 按 Tuhan. 照你的计划 Bentuk kami Tuhan 塑造我们， untuk menjadi bagian daripada alat-Mu. 成为神的国度的一部分，一份 Dan 子。 saat ini kami mau masuk dalam perjamuan 现 kudus 在我 Tuhan. 们要进入我们的圣餐， Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. 谢谢你为了我们死在十字架上， Siapkan hati kita Bapak Ibu. 好不好？让我们预备我们的心来领受我们的圣餐。 Perjamuan kuduslah perjamuan Tuhan sendiri. 这个圣餐就是神自己的圣餐， Akan mendatangkan berkat bagi mereka yang berkenan bagi Tuhan. 我们讨神喜悦的人会带来大大的祝福给我们。 Dan setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, 每当我们进入这个圣餐的时候， ini adalah pesan Tuhan. 这个就是上帝所教导我、告诉我们的。 Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan 让这一 Yesus. 切来默念我。耶稣这么说。 Mari Bapak Ibu kita mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. 弟兄姐妹，好不好？我们在回想耶稣对我们的所作所为， Kita tundukkan kepala kita. 我们把我们的头低头。 Siapakah kami Tuhan? 我们到底谁呀、神？ Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua adalah orang yang 我 berdosa. 们未认识你的时候，我们所有的都是罪人。 Dan upah dosa adalah maut. 那我们的代价就是死亡。 Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena 但是 kami. 因你无罪的，为了我们被定罪了， Kau harus turun dari surga mulia mati menggantikan kami. 你必须要从你的天堂降下来，来代替我们。 Kau sungguh baik Tuhan. 你真的美善的神， Kau ingatkan kepada setiap kami bahwa saat ini kemuliaan-Mu sedang turun 你 atas 提 gereja 醒我 ini. 们，现在你的荣耀正在降临在你的教会上， Kemuliaan-Mu sedang turun atas setiap 你 kami. 的荣耀正在，你的荣耀正在我们的身 Terima 上。 kasih Tuhan. 谢谢你，阿爸父， Kami mengasihi-Mu. 我们如此的爱你。 Tuhan memberkati saudara dan saya melalui perjamuan kudus ini. 主耶稣又透过这个圣餐来祝福你和我， Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang 但 benar. 是耶稣希望我们能够领受这个用对的方式。 Itu sebabnya kalau ada hal-hal yang Tuhan ingatkan saat ini. 因此，如果上帝有提醒你所过犯， Hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenan bagi 我 Tuhan. 们做的但是不讨神喜悦的事， Kita akui di hadapan Tuhan. 让我们在他的面前承认吧。 Kita mohon ampun di 我们 hadapan 请 Tuhan. 求他的原谅。
Biar Tuhan layakkan kita untuk menerima perjamuan 让 kudus ini. 上帝能够让我们配得得到这个圣餐。 Ampuni kami Tuhan. 耶稣，谢谢你，原谅我们， Ampuni kami. 原谅我们，耶稣，谢谢你。 Ora 我 basigara 说 lama 做 lama 你 lama 手 lama 不 lama 好的喜悦的，主耶稣，唯有你能够洗净我的罪，唯有你能够接近我，唯有你能够再重新给我新的力量。谢谢你，耶稣，所有你所说的，我就要说是的，呀主，是的，呀主，一切都是为了你。Tuhan Yesus, 主耶稣， ampuni kami Tuhan. 原谅我们， Berkati jemaat-Mu, 祝福你的百姓， berkati pelayan-Mu. 祝福你所有的同工们。 Kami masuk dalam perjamuan kudus 当我们进入这个圣餐的时候， dengan hati penuh ucapan 带 syukur. 着感恩、大大的欢喜。 Dalam nama Tuhan Yesus kami 奉 berdoa. 耶稣基督的圣名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Bapak Ibu Tuhan Yesus, perjamuan kudus hanya bagi mereka yang sudah percaya, anak-anak di bawah 12 tahun belum diperkenankan untuk menerima 亲爱的 perjamuan 弟兄姐妹们， kudus. 这个圣餐呢，只给了我们是信耶稣的人、受洗的人。那个 Siapa 12 nanti kita? 岁的小孩子，请你不要领受，预备我们的心。 Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. 我当日所传给你们的，原是我从耶稣主所受的， Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. 就是耶稣那被卖的那一夜，他拿起饼来， Kita angkat roti kita di 好 tangan 不好？我 kanan 们把我们的饼 tinggi-tinggi. 右手的拿起来， Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, 注谢了就拨拍了，又说 inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. 这是我的身体为你们而死的， Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 你们应当如此行。 Saudara yang kasih Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? 亲爱的弟兄姐妹，我们刚所剖开的，不是我们跟神的新的新约吗？为了是纪念他， Mari kita makan dalam nama 那我 Tuhan 们领 Yesus. 受奉耶稣的名。 Ya semua. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. 那么我们用右手又把我们的杯拿起来， Demikian juga ia berkata, ia mengambil cawan sudah makan lalu ia berkata, 注谢了他拿起杯来，又说 cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. 这个杯就是我的身体也为你们所死的， Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum yang menjadi peringatan akan aku. 你们每逢喝的时候要如此的纪念我。 Saudara yang kasih Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? 亲爱的弟兄姐妹们，我们所拿起来的这个杯，不是用我们他的血来所立我们的新约吗？ Mari kita minum dalam nama Tuhan 我 Yesus. 们奉耶稣的圣名，我 In 们 the 来 name of 喝。 Jesus. Mari kita ucapkan syukur 我们把感恩献给我们的主， atas kasihnya, atas pengorbanannya bagi kita 谢 semua. 谢你的牺牲，谢谢你的十 Terima 字架， kasih 谢 Tuhan. 谢你阿巴父，谢谢你， Terima kasih. 谢谢你主，谢谢你的牺牲，谢谢你的十字架，谢谢你，我们爱你耶稣，我们爱你耶稣，谢谢你。 Mari saudara-saudara, terimalah pengurapan dari 上帝，亲爱的弟兄姐妹，领受从神恩典来给了我们。 tahun ini adalah tahun amanat aku. 今年是大使命之年， Tuhan akan pakai kehidupan 耶稣会使用你的生命 untuk menjadi kemuliaan bagi nama 来 Tuhan. 荣耀神的大名。 Dalam nama Tuhan 奉耶 Yesus. 稣基督的圣名， Terima kasih Tuhan Yesus 谢谢你阿爸父， untuk keselamatan yang Kau berikan. 你的救恩， Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. 谢谢你所给我们的祝福， Terima kasih untuk kesembuhan, 谢谢你所给我们的医治， kelepasan, 谢谢你所给我们的释放， jawaban doa, 回应我们的祷告， kekuatan, 灵的力量， pengharapan yang baru 新的 Tuhan. 盼望，
Kau memberkati umatmu 你 berlimpah-limpah. 要祝福你们所有的百姓福杯满溢。 Kami akan pulang bersorak-sorai. 我们回去的时候，大大的欢喜回去。 Hamba-Mu berdoa Tuhan. 仆人这样子祈求祷告， Kau mengasihi kami semua. 你如此的爱我们每一个人， Tutup bungkus kami dengan kuasa dan 用你 anak 的 domba 宝 Allah. 血来保守我们每一个人， Jauhkan kami dari serangan si 让 jahat. 我们远离魔鬼的 Kau 就 berkati juga 也祝福 untuk setiap keluarga-keluarga. 所有的家庭。 Para suami, mari angkat kedua tanganmu. 先生们，请把你的手举起来。 Tuhan memberkati para suami di tempat ini. 主耶稣祝福所有的先生在这个地方， Menjadi imam, raja, dan nabi dalam rumah 成为他 tangga. 们家中里面的先知、一家之主， Diberkati pekerjaan usaha dan 祝福他们 bisnis. 所做的生意、工作， Apa yang kau kerjakan, 他们所做的一 Tuhan 切 buat，berhasil. 耶稣必定让他成就。 Diberkati rumah tangga. 祝福你的家庭， Diberkati kehidupan. 祝福你的生活。 Para istri, mari angkat kedua tangan. 太太们，你所有的太太们，把你的手举起来。 Tuhan, kau juga berkati para istri di tempat 耶 ini, 稣，你也是 Tuhan. 祝福所有妻子们， Jadilah tiang doa dan penolong bagi suami 让 dan 他们成 keluargamu. 为在家中里面的血内柱， Jadilah pokok anggur yang manis 成 bagi 为在家中里 keluargamu. 面最甜的那棵葡萄树， Diberkati kehidupan. 祝福他们的人生。 Melalui engkau, 透 nama 过你 Tuhan，耶稣的 dipermuliakan. 圣名被举高。 Anak-anak muda dan yang belum menikah, 年 mari angkat 轻 kedua 人，你 tangan. 单身的，你可以举起你的双手， Bapak kami berdoa. 祝福耶稣。我们这样祈求， Ini adalah generasi muda. 这个就是你的新的一 Ini 代， adalah generasi penerus. 那这个就是我们所后来的 Kemurahan 传 Daniel 承。 10 kali lebih cerdas dari anak dunia 按 engkau 一粒10 curahkan. 倍的祝福，10倍的恩惠都降下他们的，你使用他们的生 Menjadi 活， kepala dan bukan ekor. 成头不成尾， Terus naik dan tidak 居 turun. 上不居下， Jaga kekudusan. 照顾他们的圣 Dan 洁。 bagi yang belum menikah, 对于未婚的， Tuhan siapkan pasangan yang 耶稣 sepadan. 预备最好的家偶 Terima kasih Tuhan 配偶。 Yesus. 谢谢你，阿巴父。 Mari semua jemaat angkat kedua 那我 tangan 们好不好？我所有的教友们，我们把手举起来， dengan iman. 有信心。 Hamba percaya 仆人将相信， yang sakit sudah disembuhkan, 病痛的医治了， yang berbeban berat sudah mendapat 有 jawaban 压力 doa, 的已经有释放了， yang terikat sudah dibebaskan. 捆绑的也被释放了。 Hamba berdoa 仆人将祷告， seluruh jemaat GBI PRJ Mandarin Service 所有的伯特利教会的中文堂的教友 diselamatkan oleh Tuhan 已经被 Yesus. 神拯救了。 Terima kasih Tuhan 谢 Yesus. 谢你，阿巴父， Kami mengucap syukur 我们 atasnya. 感谢你， Di dalam nama Tuhan Yesus 奉告 Kristus. 耶稣基督的圣名求， Amin. 阿门。 Tuhan berkati Bapak Ibu 上帝祝福你 semuanya. 们。 Amin. Mari kita siapkan hati, kita akan menerima doa berkat. Kita bisa bangkit berdiri bersama-sama. 我们要做结束 doa berkat bersama-sama. 我请 Mari Bapak Ibu Tuhan Yesus, kita siapkan hati 那我们 kita. 亲爱的弟兄姐妹，预备我们的心。 Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pada siang hari ini Tuhan. 谢谢你，主耶稣，今天的聚会在你手 Kau 中， berkati setiap anak-anakmu 你 yang 祝福你 hadir. 所有的儿女们， Kehidupan mereka 他们 Tuhan. 的人生生活， Apapun yang menjadi pergumulan 不 mereka 管他 Kau 们 tahu 里面 Tuhan. 所讨论的，他们里面所 Kau 忧郁的是什 curahkan 么？ hikmat 就说你的 marifat 智 Tuhan 慧降给他们， untuk kita mengambil keputusan 让 yang 我们能 tepat 够拿到正确的决定， yang sesuai dengan kehendak 按照 hatinya 神 Tuhan. 喜悦的事， Dan pakai kehidupan kami untuk 使用 menjadi 我们的 berkat 生活 Bapak Ibu. 能够成为别人的祝福。 Dan saat ini kami siapkan 现在 hati 我们预备好我们的心， untuk menerima berkat dari 让我们领 Tuhan. 受从你而 Bapak 来的 Ibu 祝 yang 福。 Tuhan Yesus. 亲爱的弟兄姐妹们， Terimalah berkat yang 领受从 berlimpah-limpah 满 dari 满 Allah 祝 Bapa. 福而来的， Kasih karunia dari anak 他 yang 的 Tuhan 恩 Tuhan 典透过 Yesus 他的独 Kristus. 生爱子耶稣基督， Dan penyertaan yang manis 以 dari Roh 及 Kudus. 甜蜜的圣灵， Mulai sekarang sampai Maranatha. 从今直到永永远 Bahkan 远， selama-lamanya. 直到他迎接我们。 Bagi setiap kita yang percaya, 我们 sama-sama 信 kita 着一 katakan. 起说阿 Amin. Tuhan 门。 Yesus berkati Bapak 上 Ibu 帝祝福你 semuanya. 们。主耶稣祝福大家，下个礼拜见。 Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Situasi dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian. Mulai dari krisis ekonomi, tekanan sosial, perang dan konflik antar negara membuat banyak dari kita merasa takut, lelah, bingung, bahkan kehilangan harapan. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi pasti atas izin Tuhan. Tuhan punya rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya. Dan Ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Melalui setiap peristiwa, Tuhan sedang membentuk dan menguatkan kerohanian kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Lalu, bagaimana caranya kita mengubah ketakutan menjadi kekuatan? Yang pertama,
alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia," katanya. "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Sebagian besar murid Yesus adalah nelayan yang sudah terbiasa menghadapi ombak dan badai. Namun saat itu, badai yang datang begitu besar sampai mereka takut akan binasa. Ini jadi pelajaran buat kita. Saat masalah datang, kita sering fokus pada besarnya badai sampai lupa kalau Tuhan jauh lebih besar dari masalah kita. Sebagai murid Yesus, kita belajar untuk tetap tenang dan percaya bahwa Tuhan memegang kendali. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah merasa takut saat berdoa di Taman Getsemani. Namun di tengah ketakutan itu, ia tetap memandang kepada Bapa. Jadi yang terpenting bukan seberapa besar masalah yang datang, tapi seberapa besar Tuhan yang menyertai kita. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49-50 menceritakan suatu malam para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal. Tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air dan mereka pun menjadi sangat ketakutan karena mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke atas perahu, angin kencang pun tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di tepi pantai dengan selamat. Saat Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasihati di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Dari ayat ini kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur ini memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Saat kita berjalan bersama Tuhan, kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Melangkah bersama Tuhan berarti melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita dan percaya bahwa Dia memegang kendali penuh. Ketika kita terus berjalan bersama Tuhan, hati kita akan dipenuhi rasa aman dan damai sejahtera. Ketakutan perlahan digantikan dengan keberanian dan kekuatan. Sebagai manusia, rasa takut itu wajar. Tetapi jangan sampai ketakutan menguasai hidup kita. Kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan dengan cara tetap fokus kepada Tuhan, tinggal dalam hadiratnya, dan terus melangkah bersamanya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. 我要赞美耶和